Hello everyone, welcome to my channel Rafat Infinity Vlogs. Today in this video the topic that we are going to discuss is calendar. It is one of the most important topics for government sector entrance exams. This topic calendar falls under the category of logical reasoning. We can easily expect 2 to 4 problems in the question papers of all government and bank exams. So let us see the definition of calendar. Calendar is a chart or a series of pages showing the days, weeks and months of a particular year. Right? So before entering into the topic, one should have a basic idea about these concepts. As we all know, one week has 7 days. A normal year has 365 days. Normal year is nothing but an ordinary year. It has 365 days. Here, our purpose is to write these 365 days into weeks. Okay, for that, here we are going to divide this 365 by 7. 7 5s are 35. Here comes 1, 15, 7 2s are 14. So this leaves a remainder 1. Here, this remainder can be termed as an odd day or an extra day. This odd day is nothing but the remainder left when the number of days converted into weeks when it is divided by 7. ఓకే, సో ఇక్కడ మన పర్పస్ ఏంటి అంటే ఈ 365 డేస్ని మనం వీక్స్ కిందకి మార్చుకోవాలి. అలా మార్చుకోవాలి అంటే దీన్ని 7 తోటి డివైడ్ చేయాలి. 7తోనే ఎందుకు డివైడ్ చేయాలి అంటే ఒక వీక్ వచ్చేటప్పటికి మనకి 7 డేస్ ఉంటాయి కాబట్టి. సో ఇలా కన్వర్ట్ చేసినప్పుడు ఈ 365 డేస్ని వీక్స్ కింద కన్వర్ట్ చేసినప్పుడు ఒక నార్మల్ ఇయర్కి 52 వీక్స్ వస్తాయి, ప్లస్ 1 ఎక్స్ట్రా డే వస్తుంది. ఓకే, సో హియర్ in this whole concept, this odd day plays a vital role. So from this we can say a normal year has 52 weeks plus 1 odd day, where in case of a leap year it has 366 days. So when you divide this 366 by 7, 7 5s are 35, 16, 7 2s are 14. So this leaves a remainder 2, which means a leap year has 52 weeks plus 2 odd days. So the difference is due to ఇక్కడ నార్మల్ ఇయర్కి అయితే 52 వీక్స్ వచ్చాయి, 1 ఆడ్ డే వచ్చింది కదా. లీప్ ఇయర్కి కూడా 52 వీక్స్ వస్తాయి, కాకపోతే 1 మోర్ ఆడ్ డే అనేది యాడ్ అవుతుంది. 2 ఆడ్ డేస్ ఉంటాయి. డిఫరెన్స్ దేనివల్ల అంటే in a normal year, the month February ends on 28th, where in case of a leap year, this month ends on 29th. For solving the calendar problems, we should learn various tricks. For that, here we have assigned different numbers, or we can say different codes for days, months and years. So here we have assigned different codes for different days. 0 for Sunday, 1 for Monday, 2 for Tuesday, 3 for Wednesday, 4 for Thursday, 5 for Friday, 6 for Saturday. So we have 12 months, right? Here, for convenient purpose only, you just have to divide these 12 months into 4 parts. 3 months as 1 part. So here you just have to put 0 for Jan, 3 for Feb, and again 3 for March, 6 for April, 1 for May, 4 for June, 6 for July, 2 for August, 5 for September, 0 for October, 3 for November, and 5 for December. For years from 1600 to 1699,
we have assigned the code 6. From 1700 to 1799, the code is 4. From 1800 to 1899, the code is 2. From 1900 to 1999, the code is 0. From 2000 to 2099, the code is 6. Okay, it is very easy to remember. As you can see, it is in descending order, 6, 4, 2, 0, and then repeats, and then it repeats. సో 1600 నుంచి తీసుకున్నారు. 1500 కనుక మెన్షన్ చేస్తే ప్రాబ్లంలో ఎలా అంటే, సో 1500 టు 1599 అని ఇచ్చినప్పుడు, లేదా ఇన్ బిట్వీన్ ఇయర్స్ ఇచ్చినప్పుడు, సో 6కి పైన ఏమొస్తుంది అంటే ఇక్కడ ఏమొచ్చింది, 0 వచ్చింది. కాబట్టి ఈ 1500 టు 1599 0 వస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ the years that are generally asked in most of the calendar problems. ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్స్లో ఈ ఇయర్స్ని అడుగుతారు, వీటి మీద ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి మనం వీటిని తీసుకున్నాము. ఓకే, సో ఆఫ్టర్ దిస్ so we are going to find out or check whether the mentioned year is a leap year or an ordinary year. ఓకే, ఏదో ఒక ఇయర్ని వాళ్ళు మెన్షన్ చేస్తే అది నార్మల్ ఇయరా లీప్ ఇయరా అని ఎలా కనుక్కోవాలో చూద్దాము. సో యూ మే టేక్ ఎనీ ఇయర్. For example, okay, to check whether the mentioned year is a leap year or not. మనకి ప్రాబ్లమ్స్లో వాళ్ళు ఒక ఇయర్ మెన్షన్ చేసినప్పుడు అది లీప్ ఇయరా కాదా అని ఎలా చెక్ చేయాలో చూద్దాము. దానికోసం మీరు ఏ ఇయర్ అయినా తీసుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ ఐఎమ్ టేకింగ్ 2012, right? To check whether it is a leap year or not, you just have to take the last 2 digits of the mentioned year. Here it is 12. Then you need to divide this 12, which means the last 2 digits of an year, by 4. Okay, ఈ 4తోనే ఎందుకు డివైడ్ చేయాలి, అది లీప్ ఇయరా కాదా అని చెక్ చేయాలంటే 4తోనే ఎందుకు డివైడ్ చేయాలి ఈ లాస్ట్ 2 డిజిట్స్ని అంటే, ఒక లీప్ ఇయర్కి గ్యాప్ ఎంత ఉంటుంది, మళ్ళీ ఒక లీప్ ఇయర్ రిపీట్ అవ్వాలంటే 4 ఇయర్స్ కదా, కాబట్టి 4 తోటి డివైడ్ చేస్తాము. సో here to check whether the mentioned year is a leap year or not, you just have to take the last 2 digits of the mentioned year, and then you need to divide this by 4. So when you divide the last 2 digits by 4, if it leaves no remainder, then it is a leap year. If in case it leaves a remainder, then it is a normal year. Okay, ఇలా మీరు డివైడ్ చేసినప్పుడు ఈ 4 అనేది ఎగ్జాక్ట్గా డివైడ్ చేస్తే 12ని, అప్పుడు అది లీప్ ఇయర్ అవుతుంది. అలా కాకుండా ఏమైనా రిమైండర్ కనుక మిగిలితే అది నాన్ లీప్ ఇయర్ అవుతుంది. సో వెన్ యూ డివైడ్ దిస్ 12 by 4, 4 3s are 12. So this leaves no remainder, which means the mentioned year is a leap year. Here I am taking another example. 2011, right? To check whether it is a leap year or not, you just have to take the last 2 digits of the mentioned year, and then you need to divide this by 4.
So when you divide this 11 by 4, this leaves a remainder 3, which means this is not a leap year. Okay. So the only rule is to divide the last 2 digits of mentioned year by 4. So when you divide the last 2 digits by 4, if it leaves no remainder, then it is a leap year. In case if it leaves a remainder, then it is a normal year. So after this, we have an important point here. Okay, we all know that. So in general, నార్మల్ ఇయర్ అనేది 4 ఇయర్స్కి రిపీట్ అవుతుంది కదా. అలాంటప్పుడు ఇది చేయడం అవసరమా? 4 తోటి డివైడ్ చేసి అది లీప్ ఇయరా కాదా అని చెక్ చేయడం అవసరమా అంటే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2000 అనేది లీప్ ఇయర్, 2000 ఆఫ్టర్ 4 ఇయర్స్, దట్ ఈస్ 2004 అనేది కూడా లీప్ ఇయర్. సో వి ఆల్ నో దట్ ఆఫ్టర్ 4 ఇయర్స్ ద లీప్ ఇయర్ రిపీట్స్. సో 2008 అనేది లీప్ ఇయర్, 2012 అనేది లీప్ ఇయర్. ఇలా 4 ఇయర్స్కి రిపీట్ అవుతున్నప్పుడు మనం దీన్ని మళ్ళీ బై 4తో డివైడ్ చేసి చెక్ చేయాలా అంటే చెక్ చేయాలి. ఎందుకంటే వీ హ్యావ్ సమ్ ఎక్సెప్షనల్ కేసెస్. ఎలా అంటే 1896 తీసుకుందాము. ఇది లీప్ ఇయరా కాదా చెక్ చేద్దాము. ఫర్ దట్ we are taking the last 2 digits and then we are dividing the last 2 digits by 4. For 2s are 8, 16, for 4s are 16. So this leaves no remainder, which means this is a leap year. So after 4 years the leap year repeats, right? Which means after 4 years, that is this 1900 is supposed to be a leap year, but here this is not a leap year. So after 4 years leap year అనేది రిపీట్ అవుతుంది కదా. సో ఈ 1896 అనేది లీప్ ఇయర్ అయినప్పుడు ఆఫ్టర్ 4 ఇయర్స్ మీన్స్ ఈ 1900 కూడా లీప్ ఇయర్ అయి ఉండాలి. కానీ ఈ 1900 అనేది లీప్ ఇయర్ కాదు. ఎలా చెప్తున్నారు ఇది లీప్ ఇయర్ కాదు అని అంటే, సో వెన్ యూ హ్యావ్ డిఫరెంట్ నెంబర్స్, దట్ ఈస్ నాన్ జీరో నెంబర్స్ ఇన్ వన్స్ అండ్ టెన్స్ ప్లేస్, సో హియర్ యూ ఆర్ డివైడింగ్ దిస్ విత్ by 4 to check whether it is a leap year or not. But here in case of 1900, so here it ends with 2 zeros, right? So the year which ends with 2 zeros are called century years. Century years is nothing but these are the years which ends with 2 zeros. Okay, so in case of normal years, like when they have two different numbers, that is non-zero numbers in ones and tens place, here we are dividing this by 4 to check whether it is a leap year or not. But in case of century years, that is those which ends with 2 zeros, these are called century years. In case of century years, you need to divide the century year by 400 to check whether it is a leap year or not. When you divide this by 400, if it leaves no remainder, which means if this 400 exactly divides the mentioned year, then it is a leap year. In case if it leaves a remainder, then it is a normal year. Okay, 2 zeros cancel అయిపోతాయి. So when you divide this 4, when you divide this 19 by 4, 4 4s are 16. This leaves a remainder 3, right? Which means this is a normal year.
అర్థమైందా? ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఏదో ఒక ఇయర్ని, క్యాలెండర్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటేనే వాళ్ళు ఇయర్ని మెన్షన్ చేస్తారు కదా. సో వాళ్ళు ఏదో ఒక ఇయర్ని మెన్షన్ చేసినప్పుడు అది లీప్ ఇయరా కాదా అని చెక్ చేస్తున్నాము. అలా చెక్ చేయాలంటే ఫస్ట్ వాళ్ళు ఏదైతే ఇయర్ని మెన్షన్ చేశారో ఆ ఇయర్ని తీసుకోవాలి. తీసుకొని ఆ లాస్ట్ 2 డిజిట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాన్ని 4 తోటి డివైడ్ చేయాలి. డివైడ్ చేసినప్పుడు అది 4 అనేది ఎగ్జాక్ట్గా దాన్ని డివైడ్ చేస్తే, అంటే ఎటువంటి రిమైండర్ రాకపోతే దాన్ని లీప్ ఇయర్ అంటాము. ఒకవేళ రిమైండర్ కనుక వస్తే దాన్ని నాన్ లీప్ ఇయర్ అంటాము, విచ్ మీన్స్ అన్ ఆర్డినరీ ఇయర్. ఇలా ప్రతిదాన్ని చెక్ చేయడానికి, అది లీప్ ఇయరా కాదా అని చెక్ చేయడానికి 4 తోటి డివైడ్ చేయడం అవసరమా అంటే ఎలాగో 4 ఇయర్స్ తర్వాత రిపీట్ అవుతుంది కదా, లీప్ ఇయర్ అని చెప్పేయచ్చు కదా. ఇలా డివైడ్ చేయాలంటే డివైడ్ చేయాలి. ఎందుకంటే కొన్ని ఎక్సెప్షనల్ కేసెస్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ 1896 అనేది చెక్ చేసాము, ఎటువంటి రిమైండర్ లేదు, లీప్ ఇయర్ అని చెప్పాము. ఆఫ్టర్ 4 ఇయర్స్ మీన్స్ 1900 అనేది ఇట్ ఈస్ సపోజ్ టు బి అ లీప్ ఇయర్, కానీ ఇది లీప్ ఇయర్ కాదు, రిమైండర్ 3 వచ్చింది అంటే ఎగ్జాక్ట్గా అంటే 4 ఇయర్స్ తర్వాత లీప్ ఇయర్ అనేది రిపీట్ అవుతుంది అని నమ్మడం కరెక్ట్ కాదు. అందుకని ఇలా చెక్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఓకే, సో ఇలా నార్మల్ డిజిట్స్ తోటి, అంటే నాన్ జీరో నెంబర్స్ తోటి కనుక ఒక ఇయర్ ఎండ్ అయితే, అంటే 1s and 10s ప్లేస్లో నాన్ జీరో నెంబర్స్ ఉండి ఒక ఇయర్ అనేది ఎండ్ అయితే దాన్ని నార్మల్ ఇయర్స్ అవి. ఓకే, అలా కాకుండా ఒక ఇయర్ అనేది 2 zeros తోటి ఎండ్ అవుతుంది అంటే వాటిని సెంచరీ ఇయర్స్ అంటాము. ఈ సెంచరీ ఇయర్స్ అనేవి లీప్ ఇయరా కాదా అని చెక్ చేయాలి అంటే దీన్ని 400 తోటి డివైడ్ చేస్తాము. అదే సెంచరీ ఇయర్స్ కాకుండా నార్మల్ ఇయర్స్కి అయితే లీప్ ఇయరా కాదా అని చెక్ చేయడానికి 4 తోటి డివైడ్ చేస్తాము. ఓకే, సెంచరీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అ పీరియడ్ ఆఫ్ 100 years. 100 years పీరియడ్ని మనము ఒక సెంచరీ అంటాం కదా. సో ఇలా So as we all know, years can be classified into 2 types: normal year, leap year. So here in type 1 problems, that is to find out the day of the week, so when they have mentioned the date, month and year. ఓకే, సో ఈ క్యాలెండర్ ప్రాబ్లంలో టైప్ 1 ప్రాబ్లమ్స్ అనమాట. ఇక్కడ మీరు ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే డే ఆఫ్ ద వీక్, వాళ్ళు ఒక డేట్ ఇస్తారు, మంత్ ఇస్తారు, ఇయర్ ఇస్తారు, అదే రోజు మీరు కనుక్కొని చెప్పాలి. ఓకే, దానికి ఈ నార్మల్ ఇయర్కి ఒక ప్రొసీజర్ ఉంది, లీప్ ఇయర్కి ఒక ప్రొసీజర్ ఉంది. సేమ్ ప్రొసీజర్, కాకపోతే ఒక చిన్న స్లైట్ డిఫరెన్స్ ఉంటుందన్నమాట. ఈ లీప్ ఇయర్లో కూడా మళ్ళీ ఆ డేట్ అనేది బిఫోర్ మార్చ్, సో ఆఫ్టర్ మార్చ్. ఇయర్స్లో 2 types ఉంటాయి, నార్మల్ ఇయర్, లీప్ ఇయర్. ఓకే, మనం ఇక్కడ కనుక్కోబోతుంది టైప్ 1 ప్రాబ్లమ్స్, చేయబోతుంది టైప్ 1 ప్రాబ్లమ్స్. ఈ టైప్ 1 ప్రాబ్లమ్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇక్కడ మీరు డే ఆఫ్ ద వీక్ కనుక్కోవాలి. ప్రాబ్లంలో వాళ్ళు ఏం మెన్షన్ చేస్తారు, డేట్, మంత్, ఇయర్ మెన్షన్ చేసి అదే డేను కనుక్కొని చెప్పమంటారు. అలా చెప్పాల్సి వచ్చినప్పుడు ఒక ప్రొసీజర్ ఉంటుంది. ఆ ప్రొసీజర్ అనేది నార్మల్ ఇయర్కి ఒక ప్రొసీజర్ ఉంటుంది, ఈ లీప్ ఇయర్కి ఒక ప్రొసీజర్ ఉంటుంది. సేమ్ ప్రొసీజర్, ఒక చిన్న డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. ఈ నార్మల్ ఇయర్ యొక్క ప్రొసీజర్ అనేది ఈ ఆఫ్టర్, ఇక్కడ వాళ్ళు డేట్ ఇస్తారు కదా, ఈ డేట్ అనేది ఆఫ్టర్ మార్చ్ అయినప్పుడు ప్రొసీజర్ ఇవి రెండు సేమ్ అనమాట. ఈ డేట్ అనేది వాళ్ళు మెన్షన్ చేసిన ప్రాబ్లంలో బిఫోర్ మార్చ్ అయితే ఒక చిన్న డిఫరెన్స్ ఉంటుంది, చివరిలో ఆన్సర్కి చేసే డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. ఓకే, నౌ టు ఫైండ్ అవుట్ ద డే ఆఫ్ ద వీక్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అ నార్మల్ ఇయర్, we are going to solve one problem.
ఈ నార్మల్ ఇయర్ మీద ఒక ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేద్దాము. టైప్ 1 ప్రాబ్లమ్స్లో ఈ నార్మల్ ఇయర్కి రిలేటెడ్గా ఒక ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేద్దాము. ఇక్కడ ఏం కనుక్కోవాలి? డే ఆఫ్ ద వీక్ని కనుక్కునే ప్రాబ్లమ్స్ అనమాట. వాట్ వాజ్ ద డే ఆఫ్ ద వీక్ on 3rd May 1999. ఓకే, టైప్ 1 ప్రాబ్లమ్స్ అంటేనే డే ఆఫ్ ద వీక్ కనుక్కోవాలి. చెప్పాను కదా, వాళ్ళు డేట్ మెన్షన్ చేస్తారు, మంత్ మెన్షన్ చేస్తారు, ఇయర్ మెన్షన్ చేస్తారని చెప్పి. ఇలా మెన్షన్ చేసినప్పుడు అది ఏ డేనో మీరు కనుక్కోవాలి. ఇవే టైప్ 1 ప్రాబ్లమ్స్ అనమాట. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అ నార్మల్ ఇయర్ ఒక ప్రొసీజర్ ఉంటుందని చెప్పాను కదా. సో ఇది నార్మల్ ఇయరా కాదా ఫస్ట్ చెక్ చేసుకోవాలి కదా. ఫర్ దట్ హియర్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు take the last 2 digits of the year and then you are going to divide this by 4. So when you divide this 99 by 4, 4 2s are 8, 19, 4 4s are 16. So this leaves a remainder, which means this is a normal year. Remainder కనుక మిగిలితే అది నార్మల్ ఇయర్ కదా. 4తో డివైడ్ చేసినప్పుడు లాస్ట్ 2 డిజిట్స్ని రిమైండర్ కనుక మిగిలితే అది నార్మల్ ఇయర్ అవుతుంది. రిమైండర్ 0 కనుక వస్తే అది లీప్ ఇయర్ అయ్యేది. సో ఇక్కడ మనం చేసింది నార్మల్ ఇయర్ యొక్క ప్రొసీజర్ కదా. ఈ డే ఆఫ్ ద వీక్ కనుక్కోవడానికి నార్మల్ ఇయర్కి ఎటువంటి ప్రొసీజర్ ఉంటుందో అది చూస్తున్నాము. ఓకే, ఫర్ దిస్ ఒకటైతే మనకి క్లారిఫై అయిపోయింది కదా, ఏంటి అంటే ఇది నార్మల్ ఇయర్ అనమాట. సో డే ఆఫ్ ద వీక్ కనుక్కుంటున్నాము. వాళ్ళు డేట్ మెన్షన్ చేస్తారు, మంత్ మెన్షన్ చేస్తారు, ఇయర్ మెన్షన్ చేసినప్పుడు. ఓకే, సో హియర్ వీ హ్యావ్ 6 steps to find out the day of the week. In that, the first step is, here you need to write down the last 2 digits of the year that they have mentioned. Okay, వాళ్ళు మెన్షన్ చేసిన ఇయర్ ఉంటుంది కదా, దాని యొక్క లాస్ట్ 2 digitsని మీరు నోట్ డౌన్ చేసుకోవాలి. అంటే 99. ఇన్ ద సెకండ్ స్టెప్, హియర్ you need to divide the last 2 digits by 4. సో ఎందుకు డివైడ్ చేయాలి 4 తోటి అంటే, ఈ 1999 అనే ఈ సిరీస్ ఎక్కడి నుంచి మొదలవుతుంది? 1900 నుంచి కదా. 1900 to 1999 కదా. ఈ 1900 నుంచి 1999 మధ్యలో ఎన్నైతే లీప్ ఇయర్స్ ఉన్నాయో అవి కనుక్కోవడానికి దీన్ని ఈ లాస్ట్ 2 డిజిట్స్ని 4 తోటి మీరు డివైడ్ చేయాలి. ఆల్రెడీ చేసాం కదా, ఎంత వచ్చింది? ఈ క్వశ్చన్ అనేది మనకి ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ. 4 2s are 8, 19, 4 4s are 16. So here you need to write down not the remainder but the quotient. Here this quotient indicates the number of leap years that falls in between 1900 to 1999. ఈ 1900 నుంచి 1999 మధ్య ఎన్నైతే లీప్ ఇయర్స్ వచ్చాయో దాన్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది ఇక్కడ వచ్చే క్వశ్చన్ అనేది. సో అది తీసుకోవాలి మీరు సెకండ్ స్టెప్లో. ఇన్ ద థర్డ్ స్టెప్, దిస్ ఈస్ వెరీ సింపుల్. యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు నోట్ డౌన్ ద date that they have mentioned. So take the date. Here it is 3. In the fourth step, you need to write down not the month but the code of the month. Month కాకుండా code of the month రాయాలన్నమాట. The code for the month May is 1. If you have any doubt, you can check it. So the code for the month May is 1. Again, in the fifth step, you need to write down the code of the year. So the code for the year 1999. So for years that falls in between or from 1900 to 99, అంటే 1900 నుంచి 1999 మధ్యన ఏ ఇయర్స్ వచ్చినా దానికి కోడ్ ఏంటి? 0. So before going to the last step, you just have to add all these 5 steps. 3 plus 1 4, 4 plus 4 8, 8 plus 9 17, 9 plus 2 11, 11 plus 1 12, 127. In the last step, you just have to divide
this 127 by 7. Okay, so when you divide this 127 by 7, 7 ones are 7, so 57, right? 7 8s are 56, so the remainder is 1. So 1 is the code for the day. Here we need to find out the day of the week, right? So 1 is code for the day, code for Monday. So 1 is nothing but Monday. So this is the answer. Okay, 3rd May 1999 అనేది మండే అవుతుంది అన్నమాట. ఓకే, ఇక్కడ మనం ఏం చేసాము అంటే టైప్ 1 ప్రాబ్లమ్స్ చూస్తున్నాము. ఈ టైప్ 1 ప్రాబ్లమ్స్ అంటే నథింగ్ బట్ వాళ్ళు ఒక డేట్, మంత్, ఇయర్ మెన్షన్ చేస్తారు. మనం డే ఆఫ్ ద వీక్ని కనుక్కోవాలి, రైట్? డే ఆఫ్ ద వీక్ని కనుక్కోవాలి. ఇలా కనుక్కోవాలి. దేనికి? నార్మల్ ఇయర్కి కనుక్కోవాలి, లీప్ ఇయర్కి కూడా కనుక్కోవాలి. ఫస్ట్ మనం నార్మల్ ఇయర్కి చూస్తున్నాము. వాళ్ళు ఒక డేట్, మంత్, ఇయర్ని మెన్షన్ చేశారు. ఫస్ట్ ఇది నార్మల్ ఇయరే బట్ మనం చెక్ చేసుకోవాలి కదా. ఇలా చెక్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? లాస్ట్ 2 డిజిట్స్ని 4 తోటి డివైడ్ చేసినప్పుడు రిమైండర్ కనుక ఇది 4 కనుక ఎగ్జాక్ట్గా డివైడ్ చేస్తే అది లీప్ ఇయర్ అవుతుంది. అలా కాకుండా రిమైండర్ ఏమన్నా మిగిలితే అది నార్మల్ ఇయర్. సో ఇక్కడికి ఒక క్లారిటీ వచ్చేసింది మనకి, ఇది నార్మల్ ఇయర్ అని చెప్పి. సో ఈ నార్మల్ ఇయర్కి డే ఆఫ్ ద వీక్ని కనుక్కోవాలి అంటే ఇది ప్రొసీజర్ అనమాట. 6 స్టెప్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ స్టెప్లో ఏం చేస్తామంటే హియర్ వీఆర్ టేకింగ్ ద లాస్ట్ 2 digits ఆఫ్ ద మెన్షన్డ్ ఇయర్. ఇన్ ద సెకండ్ స్టెప్ we are going to divide the last 2 digits by 4. Okay, so in the process here you need to take the quotient, not the remainder. క్వశ్చన్ని ఎందుకు తీసుకోవాలి అంటే ఈ క్వశ్చంట్ దేన్ని తెలుపుతుంది, దేన్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది అంటే ఈ 19 సిరీస్ అనేది 1900 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది కదా. ఈ 1900 నుంచి ఇక్కడ ఎండ్ ఎంతకి ఇచ్చారు, ఏ ఇయర్ ఇచ్చారు వాళ్ళు? 1999. సో ఈ రెండింటి మధ్య ఎన్నైతే లీప్ ఇయర్స్ వచ్చాయో దాన్ని ఇండికేట్ చేస్తుంది. లీప్ ఇయర్ కాబట్టి లీప్ ఇయర్స్ కనుక్కోవాలి కాబట్టి దీన్ని 4 తోటి డివైడ్ చేసాము. ఓకే, అర్థమవుతుందా? సో ఇన్ ద థర్డ్ స్టెప్ యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు నోట్ డౌన్ ద డేట్, లైక్ వాట్ ఎవర్ దే హ్యావ్ మెన్షన్డ్. ఏ డేట్ అయితే వాళ్ళు మెన్షన్ చేశారో అది తీసుకుంటాము. ఇన్ ద ఫోర్త్ స్టెప్ యూ నీడ్ టు రైట్ డౌన్ నాట్ ద మంత్. ఓకే, హియర్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ద కోడ్ ఆఫ్ ద మంత్. మంత్ నోట్ చేయకూడదు, కోడ్ ఆఫ్ ద మంత్ని మనం తీసుకోవాలి. మేకి కోడ్ వచ్చేటప్పటికి 1 కదా. దెన్ ఇన్ ద ఫిఫ్త్ స్టెప్ యూ నీడ్ టు రైట్ డౌన్ ద కోడ్ ఆఫ్ ద ఇయర్. సో ఈ 1900 నుంచి 1999 మధ్యన ఏ ఇయర్ వాళ్ళు మెన్షన్ చేసినా దానికి కోడ్ ఏమవుతుంది? 0. సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు ద లాస్ట్ స్టెప్ యూ నీడ్ టు యాడ్ ఆల్ దీస్ 5 స్టెప్స్. సో ఇలా యాడ్ చేసినప్పుడు 127 వచ్చింది. ఇన్ ద లాస్ట్ స్టెప్ యూ నీడ్ టు డివైడ్ దిస్ ఆన్సర్ బై 7. ఓకే, సో వచ్చిన ఆన్సర్ని 7 తోటి డివైడ్ చేయాలి. అలా డివైడ్ చేసినప్పుడు మీకు రిమైండర్లో ఏదైతే వచ్చిందో ఒక కోడ్ వచ్చింది. ఓకే, ఇట్ మే బి 1, 2 or 3 ఏదైనా కావచ్చు. అది ఇలా వచ్చినప్పుడు ఆ రిమైండర్ ఏదైతే వచ్చిందో అది మీ ఆన్సర్ అవుతుంది. దానికి కరెస్పాండింగ్ డేని మీరు రాసుకున్నప్పుడు అది దానికి ఆన్సర్ అవుతుంది. అంటే 3rd May 1999 అనేది మండే అన్నమాట. ఓకే, సో మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు, ఇక్కడ 1 వచ్చింది కాబట్టి సింపుల్గా మండే అని చెప్పారు. సో 2 వస్తే ట్యూస్డే రాసిస్తాము, అలా 6 వస్తే సాటర్డే రాస్తాము. అలా కాకుండా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ రిమైండర్ అనేది సమ్ 18 వస్తే ఏం చేయాలి అని చెప్పి 18 వచ్చింది అనుకోండి, అగైన్ యూ నీడ్ టు డివైడ్ దిస్ బై 7. మళ్ళీ 7 తోటి డివైడ్ చేయండి. అంటే మనకి ఈ 0 నుంచి 6 లోపల ఈ నెంబర్స్ వచ్చేలాగా చూసుకోవాలి. అంటే 0 నుంచి 6 వరకు. అలా కాకుండా ఎక్కువ నెంబర్ కనుక వస్తే, ఒక పెద్ద నెంబర్ కనుక వస్తే మళ్ళీ 7 తోటి డివైడ్ చేయాలి. ఓకే, 7 2s are 14. సో 4 is the remainder. సో 4 corresponding to 4 is the code for Thursday. అప్పుడు మీ ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? థర్స్డే అవుతుంది. ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్పింది. సో ప్రాబ్లం మనకి ఇక్కడితోనే అయిపోయింది. ఓకే, సో అదనమాట. సో టైప్ 1 ప్రాబ్లమ్స్ అంటే నథింగ్ బట్ డే ఆఫ్ ద వీక్ అనుకోవాలి. వాళ్ళు డేట్, మంత్, ఇయర్ మెన్షన్ చేసినప్పుడు అందులో
నార్మల్ ఇయర్ యొక్క ప్రొసీజర్ చూసాం మనము. నార్మల్ ఇయర్ కనుక వాళ్ళు మెన్షన్ చేసినప్పుడు డే ఆఫ్ ద వీక్ని ఎలా కనుక్కోవాలి అనేది చూసాము. లీప్ ఇయర్కి సంబంధించింది నెక్స్ట్ వీడియోలో పార్ట్ 2 వీడియోలో చూద్దాము. దిస్ ఈజ్ ద ఇంట్రడక్షన్ వీడియో వీ కెన్ సే. ఓకే, సో here we have covered some of the basic concepts, and then the various tricks, the various codes to solve these calendar problems, and then to check the mentioned year whether it is a leap year or an ordinary year. కోడ్స్ చూసాము వీటిని సాల్వ్ చేయడానికి. ఈ కోడ్స్ మనం రాసుకున్నది. ఓకే, సో సింప్లిఫికేషన్ కోసము బేసిక్స్ చూసాము. అలాగే ఒక ఏదైనా వాళ్ళు ఒక మెన్షన్ చేస్తే ఒక ఇయర్ని, అది లీప్ ఇయరా కాదా అని కనుక్కోవడానికి ప్రాసెస్ చూసాము. తర్వాత టైప్ 1 ప్రాబ్లమ్స్ స్టార్ట్ చేసాము. టైప్ 1 ప్రాబ్లమ్స్లో నార్మల్ ఇయర్ యొక్క ప్రొసీజర్, వాళ్ళు డేట్, మంత్, ఇయర్ మెన్షన్ చేసినప్పుడు డే ఆఫ్ ద వీక్, అది ఏ డేను కనుక్కోవడానికి ప్రాసెస్ చూసాము. సో if you like the video, please do comment, share and subscribe. Thank you for watching. Thank you.